Yes. So we are talking about now glycogen. Now your NCERT has mentioned the diagram of glycogen as well. Did you open page number 148 and see the diagram, diagrammatic representation of a portion of glycogen? Yes. So glycogen again is a homopolymer. Please write it down. It is again a homopolymer of glucose. Okay. Glycogen, as I said, it is stored in liver, majorly in liver and then in muscles. Okay. Glycogen is made up of long chain of glucose again with branching, with again vigorous branching. Okay. Now glycogen is having two linkage, alpha 1,4 जिथे branching असेल तिथे alpha 1,6 पण. So alpha 1,4 and alpha 1,6 glycosidic linkages. Highly branched polymer. Okay. This is highly branched polymer. Highly branched. And with iodine, it gives a red color. This is very important. Starch with iodine gives which color? Bluish black. Yeah, bluish black. That is because of which linkage? That is because of amylose. है ना? Yes. Yes. But then how do you differentiate glycogen and starch? You get question with iodine. So iodine bluish black and iodine in starch and iodine red color in glycogen. Right? Glycogen is also called as animal starch. So हे सगळे question येतं. Homopolymer of glucose, liver and muscle, iodine red color. It is also called as a animal starch. Hey, very important points. You get question on this. So NEET is not at all easy. Please remember that. हे इतकं लक्षात ठेवायला लागणार आहे बघा. लिहिलंय का सगळं? Yes. And glycogen is stored food. Glycogen is stored food in fungi. Glycogen is stored food in fungi. Stored food in plant is? Yeah. Question है तुम्हाला. Stored food in plant is? Starch. Starch. And stored food in fungi is glycogen. Stored food in animal is? Glycogen. Glycogen. Right? Stored food in animal is also glycogen. So that is again a homo. So homopolymer चे आतापर्यंत आपण 3 एक्झाम्पल केले. परत होमोपॉलिमरच्या पॉइंट खाली लिहित चला. होमोपॉलिमर स्टार्च, होमोपॉलिमर सेल्युलोज, होमोपॉलिमर ग्लायकोजन. आता नेक्स्ट होमोपॉलिमर. ओके. नेक्स्ट होमोपॉलिमर इज इन्युलिन. हे पण तुमच्या एनसीईआरटी ने मेंशन केलंय. And inulin is homopolymer of fructose. लक्षात घ्या. होमोपॉलिमर ऑफ फ्रुक्टोज आणि इथे त्याचा बॉन्ड आहे काय? Beta 1,2. येस. सो बॉन्डच्या पेजवर जाऊ द्या. इन्युलिन बीटा 1,2. सी काय ट्रिक्स पण असतात when you are doing this study of biology. If supposing you are getting confused, alpha 1,2, beta 1,2, alpha 1,6, beta 1,6. I understand it is very confusing. आणि ह्याच्यामध्ये जर तुमची जास्त एनर्जी जात असेल तर आय जनरली रिकमेंड की ते सोडून द्यायचं. पण असे किती टॉपिक सोडायचे? म्हणजे मॅडमनी सांगितलंय स्ट्रेस आलं की सोडून द्यायचं. म्हणजे मी पण हे पण सोडते, ते पण सोडते, ते पण नाही. ओनली 10% यू हॅव टू लीव फॉर युअर नीड पर्पज. कारण त्याच्यामध्ये एनर्जी आणि कन्फ्युजन आणि निगेटिव्ह मार्किंग जर होत असेल तर ते सोडून द्यायचं. ओके.
पण ऍटलिस्ट ग्लायकोसिडिक लिंकेज लक्षात राहील है ना. आणि मग असा जर क्वेश्चन आला आणि नाही जमला तर तो सोडून द्यायचा रादर दॅन गेटिंग द निगेटिव्ह मार्क्स. पण बरीच मुलं आपली आपली ट्रिक्स तिकडे अप्लाय करता आणि समहाव ते लक्षात ठेवतात. पण हे तर लक्षात राहील बाकी सगळे म्हणजे सेल्युलोज, स्टार्च आणि ग्लायकोजन इज मेड अप ऑफ ग्लुकोज होमोपॉलिमर आणि दिस इज मेड अप ऑफ फ्रुक्टोज. म्हणजे ह्याच्यात फ्रुक्टोज 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 अँड सो मेनी फ्रुक्टोज. ओके विथ बीटा 1,2 लिंकेज. इन्युलिन पण तुमच्या ह्याच्यात दिलंय बघा. इन्युलिन पॉलिसॅकॅराइडच्या त्याच्यात बघा इट इज अ पॉलिमर ऑफ फ्रुक्टोज. ओके इट इज अ पॉलिमर ऑफ फ्रुक्टोज. सो ते लक्षात ठेवा. आणि जेव्हा किडनी फंक्शन टेस्ट करतात ना, किडनी फंक्शन टेस्ट आपल्या किडनीज प्रॉपरली काम करतायत की नाही हे बघायला देर इज अ किडनी फंक्शन टेस्ट. So in that kidney function test, to find out the glomerular filtration, आपली किडनी फिल्ट्रेट करते की नाही प्रॉपरली त्याच्यासाठी हा इन्युलिन यूज करतात. सो यू हॅव द टॉपिक ऑफ एक्सक्रिटरी सिस्टीम. त्याच्यात परत ह्याचा रेफरन्स येईल. मग तो टॉपिक आणि हा टॉपिक एकत्र करून एमसीक्यू बनवतात. सो इन्युलिन इज युज्ड टू नो द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द किडनी. Okay, inulin is to know the glomerular filtration rate of the kidney. कोण नाही आलंय आता? ईश्वरी आहे, मुग्धा आहे, प्रथमेश आहे, देवश्री आहे. मग कोण गौतम नाही आला का? या गौतम इज नॉट देअर. नाही दिसत आहे मॅम. बर ओके कळलं. सो इन्युलिन होमोपॉलिमर अगेन. सो होमोपॉलिमर मध्ये ही एक लिस्ट होती. दीज ऑल आर द होमोपॉलिमर ऑफ ग्लुकोज. आता ही दुसरी लिस्ट इन्युलिन होमोपॉलिमर ऑफ फ्रुक्टोज. अजून आपण एक दोन लिस्ट मध्ये ऍड करणार. ठीक आहे ना. ओके in a polysaccharide chain say glycogen, the right end is called as a reducing end and the left end is called as a non-reducing end. लक्षात ठेवा त्याचा राईट एंड जो आहे दिस राईट एंड इज अ reducing end आणि लेफ्ट एंड इज non-reducing. Overall if you say overall polysaccharides are non-reducing sugar. All polysaccharides generally are non-reducing sugar. पण ह्या लक्षात ठेवायचा विच एंड इज रेड्युसिंग अँड विच एंड इज नॉन रेड्युसिंग. ओके दिलंय है. So this again Yes. has been mentioned by your NCERT. आता रेड्युसिंग आणि नॉन रेड्युसिंग वर आपण बोलणार आहे. लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस देन विल टॉक ऑन दिस. ओके आता ह्याच्यात एक अजून मी ऍड करते. ते दिलंय का मी एकदा चेक करते. स्लाइड इकडे तिकडे झाल्यात ह्या. Okay. Now the derivative of sugar, which are the modified sugar. Okay, they are the amino sugar. Like you might be knowing about N-acetyl glucosamine. कुठे बघितलं होतं N-acetyl glucosamine? आठवतंय का? N-acetyl glucosamine कुठे होतं? बघा क्ल्यू दिला. Next sugar, next polysaccharide. So next polysaccharide which I am explaining is chitin. So this is again a homopolysaccharide but it is a modified sugar. आणि आपण N-acetyl glucosamine कुठे बघितलं होतं? NAG peptidoglycan. Exactly. So it was in peptidoglycan. So the bacterial cell wall, है ना? Bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. पण त्याच्यात N-acetyl glucosamine आणि N-acetyl muramic acid होतं.
कायटीन मध्ये, कायटीन कुठे होतं आठवतंय का? कायटीन कोणाची सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कायटीन? Plant cell wall. नो, plant cell walls. Fungus, yes. So chitin, so the fungal cell wall is made up of chitin. Okay. So fungal cell wall and exoskeleton of arthropod. आर्थ्रोपोडामध्ये कॉक्रोचचं जे वरचं कव्हरिंग असतं, कॉक्रोच कधी मेल्यावर त्याचं वरचं कव्हरिंग कसं कडक होतं, कधी बघितलं असेल तर बघा, प्रत्येकाच्या घरात कॉक्रोच कधीतरी आलाच असेल. ओके. सो तो वरचा जो कव्हरिंग आहे दॅट इज अ एक्झोस्केलेटन विच इज अगेन मेड अप ऑफ कायटिन. सो फंगल सेल वॉल अँड एक्झोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोडा ग्रुपचा अॅनिमल आहे तो कॉक्रोच. ओके, इज मेड अप ऑफ दिस कायटिन. मग कायटिन काय? मॉडिफाईड शुगर आहे. ओके, विथ दिस अमायनो ग्रुप. इथे ओएच असतं ना जनरली शुगर मध्ये, पण या एन ऍसिटिल ग्लुकोझामाइन किंवा ग्लुकोझामाइन मध्ये अमायनो ग्रुप असतो. सो इट इज अ अमायनो शुगर. सो दीज आर द अमायनो शुगर. सो यू गेट क्वेश्चन, विच आर द अमायनो शुगर? तुमच्या एनसीआरटी ने म्हटलंय, सी फर्स्ट पॅरेग्राफ 149, त्याला हायलाइट करून ठेवा. अमायनो शुगर, chemically modified glucosamine and N-acetyl glucosamine, and they have very complex polysaccharides. So chitin is a homopolymer. परत homopolymer. फक्त chitin हा N-acetyl glucosamine चाच असतो. So N-acetyl glucosamine, N-acetyl glucosamine and N-acetyl glucosamine. So chitin is a homopolysaccharide. कोण आउट झालंय आता? पुन्हा खूप वॉच ठेवायला लागतो तुमच्यावर. कोण आउट झालं आणि कोण इन झालं? कोण गेला आता? देवश्री पण नाही. ओके, कळलं का काय? डिड यू गेट दिस? Yes. अगेन homopolysaccharide, but it is a modified sugar because त्याला अमायनो ग्रुप आहे म्हणून ग्लुकोझामाइन आणि N-acetyl galactosamine. हे कायटिन मध्ये हेच असतं बिकॉज कायटिन इज अ homopolysaccharide. See, this is a glucosamine and galactosamine. ओके, फक्त इथे फरक आहे. सो दे आर व्हॉट? इपिमर्स. इथे फरक आहे बघा, है ना? सो दे आर अगेन इपिमर्स ऑफ इच अदर. Yes, so cell wall of fungus and exoskeleton of arthropod are made up of this chitin. This is very very important. बऱ्याचदा ह्याच्यात क्वेश्चन येतात. Made up of only N-acetyl glucosamine. तिकडे फक्त लिहितात ते होमोपॉलिमर की हेटेरोपॉलिमर. So you have to understand होमो की हेटेरो. Right? So they are the homopolymer. Chitin is a homopolymer of N-acetyl glucosamine. Very very important. Clear? Now let me explain you about reducing and non-reducing. So overall आपण एक लिस्ट करायची, काय काय केलं आपण. Yes, ma'am. See, आधी आता reducing sugar समजून घेऊ. A reducing sugar is any sugar that is capable of acting as a reducing agent. In an alkaline solution, a reducing sugar forms some aldehyde or ketone which allows it to act as a reducing agent. Okay. So Benedict's reaction. Reducing म्हणजे काय बघा, मोनोसॅकॅराइड आपण म्हटलं त्याच्यात अल्डिहाइड ग्रुप असतो किंवा कीटो ग्रुप असतो.
हा फंक्शनल ग्रुप असल्यामुळे, हा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल असल्यामुळे that sugar get reduced. Okay, and hence it is a reducing sugar. कळलं का reducing म्हणजे काय? Because of this functional group it reduces. So इथे मी एक टेस्ट टाकली आहे. See, डिटेक्शन ऑफ शुगर कशी करतात जनरली? बेनेडिक्ट्स रिएजंट. बेनेडिक्ट्स रिएजंट तिथे नाव दिलंय बघा. बेनेडिक्ट दिसतंय का नाव तुम्हाला? Yes. हो मॅम. हा, तर बेनेडिक्ट सोल्युशन टाकतात. बेनेडिक्ट सोल्युशन मध्ये सपोजिंग आता युरिन मध्ये शुगर आहे की नाही, जनरली डायबिटीज पेशंटला ते चेक करतात. ओके, तर त्याच्यामध्ये काय करायचं, बेनेडिक्ट्स रिएजंट टाकायचा. त्याचा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल असेल तर ती शुगर रेड्यूस होते, म्हणजे ग्लुकोज किंवा मोनोसॅकॅराइड असेल तर ती शुगर रेड्यूस होते. Cu2 plus cuprous is getting converted into cupric reducing agent मध्ये. ओके, आणि बघा मग जर शुगर असेल प्रेझेंट, तो जर ग्रीन कलर टर्न झाला, त्या ब्ल्यूचा जर ग्रीन झाला तर व्हेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इज प्रेझेंट. ऑरेंज मध्ये टर्न झाला तर मॉडरेट अमाउंट ऑफ शुगर इज प्रेझेंट. आणि रेड टर्न झाला तर खूप सारी शुगर आहे, म्हणजे डायबिटीस हेवी आहे, त्याला हेवी डायबिटीस आहे. हे असं जेव्हा आपण युरिन सॅम्पल देतो ना चेक करायला पॅथॉलॉजिकल लॅब मध्ये, तेव्हा ते ह्याच रिएजंटनी चेक करतात. बेनेडिक्ट्स, इट डिटेक्ट वेदर द शुगर इज रेड्युसिंग शुगर और नॉन रेड्युसिंग शुगर. कळतंय का रेड्युसिंग म्हणजे काय? सो ऑल पॉलिसॅकॅराइड त्यांचा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नसतो. So all polysaccharides they are non-reducing sugar. All polysaccharides they are generally non-reducing sugar. Okay. Sucrose is non-reducing कारण त्याचा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नाहीये ऍक्टिव्हिटी करायला. तो सुक्रोज बघा आता रेड्युसिंग मध्ये ऑल मोनोसॅकॅराइड्स. ओके, त्याच्यानंतर लॅक्टोज आणि माल्टोज आर रेड्युसिंग. आणि नॉन रेड्युसिंग मध्ये सुक्रोज अँड ऑल पॉलिसॅकॅराइड. हे कुठेतरी परत मेन्शन करा, बिकॉज यू गेट क्वेश्चन ऑन दॅट. मॅम मग ते ट्रिहॅलोज कशात येतं, रेड्युसिंग मध्ये का नॉन रेड्युसिंग मध्ये? ट्रिहॅलोज इज ऑल्सो रेड्युसिंग. ज्याचा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल असतो रिएजंटची ऍक्टिव्हिटी करायला, बाकीच्यांचे फंक्शनल ग्रुप एंगेज झाले, तो नो फंक्शनल ग्रुप इज अवेलेबल, कारण इथे बॉन्ड तयार झाले. So no functional group is available and so they are non-reducing. So you can generally check with the reducing agent like a Benedict solution. So तुम्हाला हा पण क्वेश्चन येतो, शुगर टेस्ट कुठल्या सोल्युशन ने करता? सो इट इज अ बेनेडिक्ट्स. त्याचं नाव लक्षात ठेवायचं, बेनेडिक्ट्स रिएजंट. ओके, लॅक्टोज आणि माल्टोज बेनेडिक्ट्स ने पॉझिटिव्ह, म्हणजे त्यांचा फंक्शनल ग्रुप इज अवेलेबल. सो सी हियर द फंक्शनल ग्रुप इज अवेलेबल, कारण बॉन्ड त्यांचा OH नी होतो, तो फंक्शनल ग्रुप इज अवेलेबल. हेमी ऍसिटल किंवा हेमी कीटल ग्रुप इज अवेलेबल, सो दे आर रेड्युसिंग. सो विच एंड ऑफ पॉलिसॅकॅराइड, मी तुम्हाला म्हटले तुमच्या NCERT ने मेन्शन केले. सो राईट एंड ऑफ पॉलिसॅकॅराइड इज रेड्युसिंग, बट ओव्हरऑल द टेस्ट विल बी नॉन, म्हणजे ते काहीच कलर रिएजंट चेंज करणार नाही. सो इट इज ऑल पॉलिसॅकॅराइड जनरली सेड टू बी नॉन रेड्युसिंग, पण त्यांचा राईट एंड इज रेड्युसिंग, पण तो टेस्ट मध्ये पॉझिटिव्ह येणार नाही, बिकॉज ओव्हरऑल इट इज अ नॉन रेड्युसिंग. कळतंय का? कन्फ्युजन होतंय? मॅम परत एकदा सांगा ना. सगळे पॉलिसॅकॅराइडचा राईट एंड जरी अवेलेबल आहे रेड्युसिंग एंड, पण ओव्हरऑल पूर्ण पॉलिसॅकॅराइड जर घेतलं, इतकाच एंड त्याचा रेड्युसिंग आहे, पण आपण हा एंड कापून थोडी त्याची टेस्ट करतो.
आपण पूर्ण पॉलिसॅकराइड घेऊन टेस्ट करणार आहे ना. सो ओव्हरऑल पॉलिसॅकराइड्स आर नॉन रेड्युसिंग. Overall polysaccharides are non-reducing. Yes? Yes, ma'am. ओके, सो स्टार्च कळलं. मी आता फटाफट स्लाइड शो एकदा बघते आपलं काय राहिलं ह्याच्यातलं. स्टार्च मध्ये स्टार्च आणि सेल्युलोजची लिंकिंग सेम जरी असेल तरी तो हेलिकल फॉर्म मध्ये नाहीये. इट डज नॉट कंटेन हेलिकल फॉर्म, म्हणून आयोडीन टेस्ट इथे पॉझिटिव्ह येत नाही. स्टार्च मध्ये आयोडीन टेस्ट पॉझिटिव्ह येते अमायलोज मध्ये, कारण त्याचा हेलिकल पोर्शन आहे. आणि ग्लायकोजन मध्ये आयोडीन टेस्ट कुठला कलर देतीये? ब्लूइश ब्लॅक. ब्लूइश ब्लॅक कलर. ग्लायकोजन मध्ये रे राजा Red. रेड कलर. स्टार्च Reddish. मध्ये ब्लूइश ब्लॅक. आयोडीन टेस्ट मध्ये. Yes. Plant cell wall made up of cellulose and paper made from plant pulp is cellulose. तुमच्या NCERT च्या लाईन्स आहेत या सगळ्या. Okay, so there are more complex polysaccharide in nature. Modified sugar again chitin homopolysaccharide आपण मेन्शन केलंय. अमायनो शुगर तुम्हाला मी सांगितलंय. सेल वॉल ऑफ फंगस अँड एक्झोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कायटीन, आणि ही कायटीनची लिंकेज कुठली? बीटा 1,4 ग्लायकॉसिडिक बॉन्ड. आपण लिहिलंय का हे? येस, लिहिलं नसेल तर ते मेन्शन करा. ज्याला लक्षात राहील त्याने ठेवा. तुमच्या ट्रिक्स अप्लाय करा आणि लक्षात ठेवा. ओके, मेजॉरिटी आता काय म्हटलंय बघा. मेजॉरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलिसॅकराइड आर हेटेरोपॉलिमर्स. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हॉट इज अ हेटेरोपॉलिमर्स. काय असेल? होमो म्हणजे जर सेम आहे, ग्लुकोज ग्लुकोज और फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज और ग्लुकोजामाइन ग्लुकोजामाइन. मग हेटेरोपॉलिसॅकराइड काय असेल? काय असेल हेटेरोपॉलिसॅकराइड? Different bonds present. प्रोटीन इज होमो और हेटेरो? प्रोटीन इज Hetero. होमो और हेटेरो? Hetero. हेटेरो. व्हाय? कारण वेगळे अमायनो ऍसिड आहे, एकाच टाइपचे नाही. दिस इज नंबर 1, नंबर 2 अमायनो ऍसिड, नंबर 3, म्हणून तो हेटेरो आहे. मग आता कसं म्हणणार? मग हा का हेटेरोपॉलिमर? कारण ह्याच्यामध्ये एकच युनिटचे नाही मेड. सो दे आर मेड अप ऑफ डिफरंट मोनोसॅकराइड्स. डिफरंट मोनोसॅकराइड्स. सो दे आर हेटेरोपॉलिमर. Okay, so they are heteropolymers. ठीक आहे ना. तर आता हेटेरोपॉलिमरची फक्त आपण लिस्ट करू, कारण तुमच्या एनसीईआरटीने काही खूप जास्त मेन्शन नाही केलं. पण येस, यू शुड बी नोईंग हेटेरोपॉलिमर. सो हायल्युरोनिक ऍसिड नंबर 1. हायल्युरोनिक ऍसिड प्रेझेंट इन आवर कनेक्टिव्ह टिश्यू. पुढचा टॉपिक आपला टिश्यू, त्याच्यात ते लागेल आपल्याला. So it is a polysaccharide, but it is a heteropolymer. Hyaluronic acid. Second is a chondroitin. Chondroitin. हा पण कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये आहे. थर्ड इज अ हिपॅरिन. ऐकलंय का हिपॅरिन आधी कधी? हे पण लागणार आहे आपल्याला पुढे टॉपिक मध्ये, म्हणून मी इथे मेन्शन करते. Heparin is anticoagulant of blood. Anticoagulant of blood is heparin. Fourth is a pectin. ऐकलंय का pectin? Yes, pectin ऐकलंय का? नाही. Yes or no? नो. प्रथमेश, म्हणून मी तुला म्हंटल तू सेल टॉपिक पूर्ण बघ एकदा. 30 लेक्चर्स घेतलेले आपण. 30 लेक्चर्स सेलवर घेतलेले. चला, कोण सांगेल मला पेक्टिन कुठे ऐकलंय?
आता मी क्लू दिला सेलमध्ये ऐकलं. सेलमध्ये कुठे ऐकलं ईशा? सेल वॉल. Exactly, plant cell wall. If I say calcium and magnesium pectate, कशात असतं कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम पेक्टेट? प्रत्येक टॉपिक हा इंटर रिलेटेड आहे आणि रविवारी तुमची टेस्ट मी ऑलरेडी अपलोड केली. यू अगेन विल बी गिव्हिंग टेस्ट ऑन सेल अँड सेल डिव्हिजन एनी टाइम ऑन संडे ऍज पर युअर सुटेबल टाइम. दिवसभरातनं कधी पण. तो कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम पेक्टेट कुठे असतं? इट इज इन मिडल लॅमिला. कुठे असतो मिडल लॅमिला? सेल वॉलच्या. सेल दोन सेलला जॉईन करायचा मध्ये जो सिमेंटिंग एजंट असतो तो असतो मिडल लॅमिला अँड दॅट इज मेड अप ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम पेक्टेट. मग हा टॉपिक आणि हा टॉपिक एकत्र करून एमसीक्यू बनतो पेक्टिनवर. होमोपॉलिसॅकराइड और हेटेरोपॉलिसॅकराइड. सो इट इज अ हेटेरोपॉलिसॅकराइड. So these are certain examples. There are certain mucopolysaccharides. There are certain mucopolysaccharides. Mucopolysaccharides. कुठले आहेत mucopolysaccharides? क्लासिक एक्झाम्पल आपलं पेप्टिडोग्लायकॅन. कशात असतो? कुठे पेप्टिडोग्लायकॅन? बोला ना मग, इतका अवघड आहे का? बॅक्टेरियल सेल वॉल मध्ये पेप्टिडोग्लायकॅन. मग हा हेटेरोपॉलिसॅकराइड आहे की नाही? कसं काय? कारण एन ऍसिटिल ग्लुकोजामाइन, एन ऍसिटिल म्युरॅमिक ऍसिड, एन ऍसिटिल ग्लुकोजामाइन आणि म्युरॅमिक ऍसिड अलॉंग विथ द पेप्टाइड बॉन्ड. 4 इथे अमायनो ऍसिड असतात. And these 4 amino acid are getting cross-linked. म्हणून हा म्युकॉइड स्टिकी असतो है ना? स्टिकी असतो म्हणून इट इज अ म्युकोपॉलिसॅकराइड. सो अगेन यू शुड बी नोइंग. झाला सेल टॉपिक आणि हा टॉपिक कंबाईन केला आणि एमसीक्यू बनला. विच इज अ म्युकोपॉलिसॅकराइड दॅट इज अ हेटेरोपॉलिमर. किती सोपं बघा. पेप्टिडोग्लायकॅन. व्हाय? बिकॉज सगळे डिफरंट युनिट आहेत ना ह्याच्यात. हे आपण ऑलरेडी बघितलंय. राईट? मला आता तुमची काळजी वाटायला लागली. तुमच्या काहीच लक्षात राहत नाही. येस, चला आता मी इथे कंबाईन केलंय. पॉलिमर्स ऑफ शुगर्स. होमोपॉलिमर स्टार्च, होमोपॉलिमर सेल्युलोज, ग्लायकोजन आणि इन्युलिन. इन्युलिन फक्त वेगळं बिकॉज इट इज अ होमोपॉलिमर ऑफ फ्रुक्टोज. करेक्ट? Yes. Chitin, homopolymer of N-acetyl glucosamine. This is a modified sugar. का? कारण त्याच्यात अमायनो ग्रुप आहे म्हणून दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ अमाइन शुगर. हा पण ऑर्थोपोड आहे बघा. क्रॅब आहे. क्रॅबचं वरचं कव्हरिंग पण कायटिनने बनलेलं आहे. दिस इज बिकॉज दिस इज अ ऑर्थोपोडा. ओके, दे आर द अमायनो शुगर्स. Yeah. Glycosidic bond. So sugar मधला bond is a glycosidic bond. चला bond ची एक लिस्ट करा. तुम्ही बोला, मी ऐकते. Let us start with sucrose. बोला. सुक्रोजचा बॉन्ड कोणी नसेल कंबाईन केलं करून टाका. बॉन्ड इन सुक्रोज. बोला. Alpha 1,2 glycosidic bond. Alpha 1,2 glycosidic bond. Maltose. बोला. Alpha 1,4 glycosidic bond. वंडरफुल. Alpha 1,4. नंतर लॅक्टोज. Beta 1,4 glycosidic bond. वंडरफुल. बीटा 1,4. त्याच्यानंतर बोला, तुम्हीच बोला. Trihalogen alpha 1,1. ओके. ट्रीहॅलोज. अल्फा 1,1. अल्फा 1,1. चला सेल्युलोज. त्याच्यानंतर मलाच आठवत नाही. बोला पटापट आता. ग्लायकोजन. Cellulose beta 1,4.
बीटा 1,4 वंडरफुल. ग्लायकोजन सेल्युलोज मध्ये अजून ओके बीटा 1,4 ओके ओके सॉरी चलो ग्लायकोजन alpha 1,6 and alpha 1,4. या सो अल्फा 1,4 अँड अल्फा 1,6. त्याच्यानंतर स्टार्च alpha 1,4. हा सो स्टार्च यू से अमायलोज अल्फा 1,4 आणि अमायलोपेक्टिन बोला alpha 1,6. अल्फा 1,4 Alpha as well as 1,6. अल्फा 1,6 आणि काय राहिलं आता इन्युलिन वंडरफुल इन्युलिन Beta 1,2. बीटा 1, बीटा 1, 1,2. वंडरफुल बीटा 1,2 हे सगळे काय होते होमोपॉलिमर है ना. होमोपॉलिमर मध्ये अजून एक अनयुजुअल आहे हा कायटीन बिकॉज दिस इज अमायनो शुगर. बोला कायटीनचा बॉन्ड बोला. Beta 1,4. बीटा 1,4 and always it is a glycosidic. ओके हेटेरोपॉलिमर मध्ये बॉन्ड नाही फक्त हेटेरोपॉलिमरची नावं कारण ते फार कॉम्प्लेक्स आहे. दॅट यू विल स्टडी व्हेन यू आर डुईंग स्पेशलायझेशन इन बायोकेमिस्ट्री. ओके सो हेटेरोपॉलिमरची लिस्ट सांगा फक्त. चला हायल्युरोनिक ऍसिड बोला पुढे. पेक्टिन, पेक्टिन हेपारिन, हिपॅरिन Heparin. येस पुढे कॉन्ड्रोल, कॉन्ड्रॉइटिन वंडरफुल वंडरफुल स्टुडंट. चला तुम्ही म्हणजे येत आहे 11वी मध्ये आलेत आता हो ना. 10वीतच नाही राहिले 11वीत आले. ओके ऑल राईट चला सुक्रोज मेडअप ऑफ ग्लुकोज and fructose. Glucose plus fructose. ओके माल्टोज Glucose plus glucose. ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज, लॅक्टोज ग्लुकोज प्लस गॅलॅक्टोज, Galactose. ग्लुकोज प्लस गॅलॅक्टोज. ऑल राईट नाही नाव आता सिग्निफिकन्स ऑफ दिस पॉलिसॅक कार्बोहायड्रेट काय काय आहे. कार्बोहायड्रेट सुरुवातीलाच आपण घेतले होते त्याचे युजेस काय काय आहे. स्टार्च टेस्ट एकदा इथे दाखवून देते. युजेस आता तुम्ही मला पुढच्या लेक्चर मध्ये सांगायचे. सो ही स्टार्च टेस्ट. ओके आपण जसं म्हटलं स्टार्च मध्ये लिंकेज जरी सेम असेल तरी का स्टार्च देतं आणि का सेल्युलोज देत नाही बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देअर हेलायसिस. करेक्ट. So this how we have completed the carbohydrates. So carbohydrate main source of energy, first respiratory substance present in the plant cell wall. Okay. अजून काय मेन सोर्स ऑफ एनर्जी म्हटलं ना आपण त्याला. मेन Organic compound. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड also called as hydrates, या हायड्रेट्स ऑफ Carbon. carbon. A ratio of hydrogen and oxygen in carbohydrates is 2:1. सेम लाईक वॉटर. तो जेवढ्या लवकर तुम्ही 11वीत येऊन जाल ना तेवढं तुम्हाला अभ्यासाला सोपं जाईल. खूप खूप आहे खूप अभ्यास आहे असं थोडस डोक्यात घातलं तरी चालेल आणि मग कामाला लागा. ओके so why they are reducing sugar because they get converted Cu2 plus to Cu plus. तो ज्यादा असेल ज्यादा है तो we say it is Q plus us. If more us all of us gather together for more आणि इक एकटी आहे मी इक तो Q free 3 plus 2 plus पण होतं ना. सो Fe3 plus us Q फेरस आणि मग तो कमी झाला तर मग फेरिक इक कळतंय. सो दॅट इज गेटिंग Q plus is getting converted into Q free. Cu2 plus is getting converted into Cu plus in the reducing sugar. Why reducing? Because they have the free aldehyde and free keto group. All sugars are either aldehyde sugar or keto sugar. Either they have CHO group
or they have C double bond O. So aldehyde or ketone. Right? MCQ आपण घेऊया सगळं झाल्यावर. GLUT4 is a protein. आठवतंय का काय करतो तो? या GLUT4 आपण चार्ट मध्ये लिहिलं होतं. Enables glucose Yeah, so option to cell. Third option. correct. Wonderful. I'm so happy today you started speaking. Yes. किती stupid question आहे बघा हा. Yeah. बोला फटाफट याचा ऑप्शन. गेले. Sugar. आर यू देअर? या शुगर. किती सोपा प्रश्न आहे हा. हा काय प्रश्न होता का? या पॉलिमर ऑफ फ्रुक्टोज. फटाफट अनम्यूट युअरसेल्फ. पटकन बोलता येईल. Inulin. Inulin. सो इट इज इन्युलिन. Second option. तुम्हाला वाटतं अरे स्पेलिंग चुकीचं दिलं. इन्सुलिन इज अ हार्मोन. इट इज अ प्रोटीनॅशियस हार्मोन. कुठलं लागतं त्याला? टायरोसिन है ना. टायरोसिन नावाचा अमायनो ऍसिड लागतो. आणि इन्युलिन इज अ शुगर पॉलिसॅकराइड. ओके, मेड अप ऑफ fructose. Right, it is a polymer of fructose. And so yes, so we have completed this carbohydrate. Next we'll start with the lipids as a biomolecule, and then very important DNA इथे समजून घ्या, so that पुढचे जेवढे जेनेटिक्सचे टॉपिक असेल ते सोपे जातील समजून घ्यायला. तो बेसिक्स ऑफ DNA. बट आधी आपण लिपिड करू आणि मग DNA ला जाऊ. Okay, and then few more things about biomolecules. So hopefully next week we'll complete biomolecules and we'll start with tissues. Fourth topic. Right? मी आता हे रेकॉर्डिंग बंद करते.